کیا کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ جب مہاراجہ ہی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پاکستان کا حصہ بن چکا تھا تو ہم نے یہ قبائلیوں سے حملہ کیوں کروایا تھا؟ سری نگر پہ، کشمیر پہ حملہ کیوں کروایا تھا؟ کوئی جواب نہیں۔ یہ جو تھے نا وہ ملائیت جس کا نام تھا اس زمانے میں جمعیت علماء ہند، جو آج بھی اپنے ایمان افروز بیانات سے مسلمانوں کے کلیجوں پہ خنجر چلاتے رہتے ہیں، جنہوں نے آج تک بھی کشمیر کے متعلق ایک لفظ نہیں کہا، جو آج بھی کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف جبکہ انڈیا میں ہندو تحریکیں چلا رہے ہیں ایک لفظ میں کہہ رہے ہیں، اور ہر مودی کے اقدام کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ آج بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے تو تصویریں بنواتے ہیں اور اپنے بہت گھٹیا مقاصد پہ اسلام کو فروخت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قائد اعظم پہ بڑا الزام تھا کہ قائد اعظم نے ان لوگوں کو نزدیک نہیں لگنے دیتے تھے، وہ ابوالکلام آزاد کو تو شو بوائے کہا کرتے تھے، حالانکہ ذاتی طور پہ میں ان کی علمیت کا ابوالکلام کی بہت قائل ہوں، وہ بہت لرنر تھے، عالم تھے، فاضل تھے، لیکن جو سیاسی بصیرت اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو عطا کی تھی وہ پورے بر صغیر میں کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ یاد رکھیے یہ وہ زمانہ ہے جب بر صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے صوفیہ، مشائخ اور عظام موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنانے کی سعادت جو ہے نا ایک داڑھی منڈے کو دی تھی۔ یار کوئی تو بات ہوگی، اللہ کے فیصلوں کو تو مان لو اللہ کے بندو۔ خیر اچھا جی، قبائلی حملہ کروا کے جب ہم نے کروایا تو مہاراجہ بخلا گیا، ادھر گلگت پہ قبضہ ہو گیا، ادھر یہ پٹھان ہمارے بھائی جہاد کے چکر میں مندروں پہ منزلیں مارتے پہنچ گئے وہاں پہ سری نگر پہ۔ اس نے انڈیا سے کہا کہ جی آپ ہماری حفاظت کریں، ہمیں بچائیں، تو انڈیا نے پھر اپنی شرائط پہ اپنی فوج وہاں پہ بھیجی۔ فوج کے آتے ہی ہمارے جو یہ قبائلی بھائی تھے یہ آگے دریائے نیلم پہ واپس اور وہ سرحد بن گئی۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ 1948 سے 1958 تک 10 سال تک یہ یو این او میں یہ فائلیں سڑتی رہی، بار بار یو این او مطالبہ کرتی تھی پاکستان حکومت سے کہ آئیں اس پہ بات کریں، آپ اس تصواب کا جو کروانا چاہتے ہیں اس پہ کروائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ لیکن اس زمانے میں ہمارے اپنی اتنی محلاتی سازشیں ہو رہی تھی، قائد اعظم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تھا تو باقی کسی کا مسئلہ نہیں تھا، باقیوں کا مسئلہ یہی تھا جو آج ہے۔ یہ قائد اعظم کے بعد سے آج تک جو یہ نالائق حکمرانوں کا تسلسل ہے جو آج تک جاری ہے، یہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ لیاقت علی خان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں جنہیں میں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ناظرین، 12 اگست 1948 کو یو این او میں جو اجلاس بلایا گیا، انہوں نے پاکستان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہاں رائے شماری کراتے ہیں، آپ اپنی پوری فوج نکال لیں وہاں سے جو ہم نے دریا نیلم تک قبضہ یہ لگا کرے خالی، اور انڈیا کی فوج کا ایک مختصر حصہ وہاں رہے گا، کیونکہ مہاراجہ نے ایک معاہدے کے تحت اس فوج کو بلایا ہے۔ پاکستان نے قبول نہیں کیا۔ اس وقت تک یہ ایک عالمی مسئلہ تھا، لیکن ابھی تو عالمی مسئلہ ہی تھا نا اس وقت۔ اللہ کی رحمت سے قدرت نے ہمیں ایسے ایسے نابغہ روزگار دیے جنہوں نے اپنی اکڑ فو میں اپنے آپ کو بکرات سمجھتے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ایسے ایسے گھنونے فیصلے کیے یار کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا۔ سن 1962 میں انڈیا اور چین کی جنگ لڑ گئی۔ چین نے پاکستان سے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ قبضہ کر لیں، اپنا جو حصہ ہے یہ
वापस लेने इंडिया से, क्योंकि उस वक्त इंडिया एंगेज था। आपको हैरत होगी इस मामले पे जनरल अयूब खान जो उस वक्त पाकिस्तान के सदर भी थे, बजाय ये कि वो चाइना की मदद से ये इधर तवज्जो देते हैं, उन्होंने एक अजीबोगरीब ही काम कर दिया। उन्होंने इंडिया को एक दिफाई मुआहदे की पेशकश कर दी। माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। दिफाई मुआहदा ये क्या था, इंडिया खुद हैरान रह गया कि ये क्या ब्लेसिंग हम पर हो गई है जनाब। इंडिया ने कहा ये दफाई मुआहदा क्या, उन्होंने कहा दफाई मुआहदा ये है कि बड़े सगीर पे जो भी ताकतें बाहर से हमला करेंगी, हम दोनों इंडिया और पाकिस्तान मिलकर उसके खिलाफ मजामत करेंगे। अच्छा 62 को तो हम 1962 में ये किया, और 1965 में हमने क्या किया, हमने जनाब ऑपरेशन जिब्राल्टर करके कमांडोज भेज के कब्जा करने की कोई जंग शुरू कर दी। ये 65 की जंग जो है इसका आगाज हमने किया था, इंडिया ने नहीं किया था। ये है वो सच्चाई। देखें, जो मैं आपसे जो बात करूंगा मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानने करूंगा, तारीख के मुताबिक करूंगा। इस वक्त सब चीजें आपके सामने खुली हैं, चाहे गूगल के खोल एक तारीख जो बता रहा हूँ, एक जो बात बता रहा हूँ उसको चेक करते जाएं कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। इस लड़ाई के बाद से ये हुआ जनाब कि यूएनओ में हमने ये कहा कि ये तो हमारा और इंडिया का मसला है, और था भी यही। हमने क्या किया जी कि यूएनओ ने ये अपने ना फौजी मिशन दोनों मुल्कों की सरहद पे लगा दिए ताकि कोई सरहदी खिलाफ वर्जी और ये कंट्रोल लाइन वगैरह को उसको पैदा हो। और आपको बड़ी बात मैं हैरानी की बताऊं कि इस जो मिशन का था ना, ये जो यूएनओ का मिशन है, ये वाला जो मिशन फौजी मिशन यहाँ पे लगे हैं, उनका नाम रखा यूएनओ मिशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इसकी आलमी हैसियत को खत्म कर दिया, अब फरीक बन गया जी। इसके बाद मरे में सौदर रहे, ऐलान ताशकंद जब होता है तो उसमें 1900 ऐलान ताशकंद हुआ, उसमें हमने कश्मीर की कोई बात नहीं की। आप देख लें ऐलान ताशकंद को। इसके बाद 71 की जो जंग है इसमें जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो ने ये तय कर दिया कि आज के बाद इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कोई बंदा भी इसका फरीक नहीं है कश्मीर के मसले का। जब बात होगी हमारे दरमियान होगी। यही वजह है आप आज दुनिया में जहां केस लेके जाते हैं, अमेरिका में, यूएनओ में, वो कहते हैं भाई या तो आपने खुद फैसला किया हुआ, आपस में कर लें। अब मुझे ये बताएं, मैंने आपको मुख्तसर पस मंजर बताया है, क्या इसमें क्या गुंजाइश निकलती है? आप कहां खड़े हैं यार? क्या क्या आपने गलतियां की, क्या क्या आपने ब्लंडर किए, और आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है चढ़ जाएगी। यार दुनिया अंधी है, आग लगी हुई है पूरी दुनिया में। आप एक नया जहन्नम तय करना चाहते हैं। 2 मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान के पास आखिरी देखना बड़ा ये जो बड़ी जनरल ज़ियाउल हक का बड़ा बयान करते हैं कि जब वो इंडिया मैच देखने गए थे, जब वो ये मशकें कर रहे थे ब्रास टेस्ट, उसने कहा कि भाई मैं जाते ही जो है ना मैं ये कर दूंगा और मैं ऑर्डर दे दूंगा इसका एटमी हमले का, और वो डर गया राजीव गांधी। भाई अब कोई नहीं डरता, अब कोई नहीं डरता। और दुनिया जो है ना वो इस वक्त मईशत की दुनिया है, मईशत की दुनिया है। इंडिया मंडी है बहुत बड़ी। आपके पास क्या है? आपके हुक्मरानों ने करप्शन कर करके इस मुल्क के लोगों की हड्डियों से गोदा निकाल ली है। 70 साल में क्या उठपुट है यार? फौज पे तनकीद करते रहते हो। फौज ने तो कोई सलाब ही बचा लिया होगा, कोई सड़क ही बना दी होगी, वो अयूब खान ने डैम ही बना दिया था। तुमने यार क्या किया? ये पीछे चीफ जस्टिस क्या क्या तमाशे करता रहा डैम के। कहां गया डैम? और काराबाग डैम ये अयूब खान ने शुरू कराया था, बंद हमने करवाया है। ये एक पस मंजर है, इसको ज़हन में रखे। यही बुनियाद था इस मसले की। इसके बाद आपकी मर्जी है, जो मर्जी फैसला करें। मेरा फर्ज था आप तक सही बात पहुंचा देना। वमा अलैना इल्लल बलाग।